जय जगन्नाथ। ए संसार रे प्रत्येक प्राणी को कर्मर फल भोगिबाकू पड़ी था। जीए जो भली कर्म करिथाए तांकू तांकर कर्मर फल निश्चित भोगिबाकू पड़ी था। आसंतु जानिबा कर्मर फल किपरि भोगिबाकू पड़ी थाए। यार एक सुंदर कहानीटिए। गोटिए राज्य रे एक शक्तिशाली राजा थिले। से भगवान विष्णुंकर परम भक्त थिले। राजा भगवान विष्णुंकर एक विराट मंदिर निर्माण करिथिले। मंदिर रे सबुदिन पूजा करिवा पई एक ब्राह्मण को रखिथिले। ब्राह्मण व्यक्तिटी प्रतिदिन भक्तिर सहित भगवान विष्णु को पूजा करिथांती। राजा ब्राह्मण व्यक्तिटीर व्यवहार को देखि बहुत खुशी हो जाउथिले, कारण ब्राह्मण व्यक्तिटी निस्वार्थपर होई भगवान विष्णुंकर सेवा करुथिले। किछि वर्ष परे राजांकर एक पुत्र संतान जन्म हैला। राजा खुशी हुई अनेक दान धर्म करने लगिथिले, किंतु ब्राह्मण व्यक्तिटी राजांको किछि भी दान पई केबे लोभ करी मागी नथिले। राजा तांकर पुत्रंको अनेक शिक्षा दे सारिला परे तांको एक सुंदरी राजकुमारी सहित विवाह कराइथिले। रात्रि हेबारो राजकुमार और राजकुमारी शोइबाकू जाइथिले। राजकुमारंको घोर निद आसी जाइथिला। राजकुमारी को निद न आसिबारु से घर भितरे बुलिबाकू लागिथिले। तांकर नजर एक हीरार खंडा उपरे पड़ी जाइथिला। राजकुमारी से हीरा खंडा को देखिवा पई धरिबाकू लागिथिले। से हीरार खंडाटी को धरिबा क्षणी तांको चोर रे करेंट मारिबाकू लागिथिला। राजकुमारी भयभीत होइगले। तांकर हाथरू खंडाटी खसी जाई राजकुमारंकर बेकरे पड़िबारु सेई समय रे राजकुमारंकर मृत्यु होइगला। राजकुमारी डरी भयभीत होइगले। भाविले सत कथा कहिले तांकर कथा केही विश्वास करिवे नहीं। राति पाई सकाळ हेबारु राजकुमारी बहुत जोर जोर रे कांदिबाकू लागिथिले। तांकर कांदणार शब्द शुणी राजप्रसादर समस्त कर्मचारी माने आश्चर्य होइगले। राजा आसी देखिले तांकर पुत्रंकर बेक काटी हत्या करा जाइछि। प्रकृत कथा राजकुमारी को पचारिबारु राजकुमारी कांदी कांदी कहबाकू लागिले, केही जणे आसी राजकुमार को हत्या करिसेंती। से हत्या करी भगवान विष्णुंकर मंदिर को चली जाइथिले। राजा राजकुमारी कथा सुनी निजर सैन्य मानक सहित मंदिर आड़कू जीवाकू लागिथिले। मंदिर रे जाई देखिले ब्राह्मण व्यक्तिटी भगवान पूजारे व्यस्त अछंती। राजांकर सैन्य माने ब्राह्मण को देखि दोषी करने लगिथिले। सैन्य मानकर कथा सुनी ब्राह्मण व्यक्तिटी राजा को निर्दोष बोली अनुरोध करने लगिथिले, किंतु राजप्रसादर समस्त कर्मचारी माने ब्राह्मण को दोषी करथिले। राजा समस्तंकर कथा सुनी सही ब्राह्मण व्यक्तिटी को दोषी करथिले। शेषरे राजा ब्राह्मणटी को कहबाकू लागिथिले, तुमे जो हाथरे मोर पुत्रंकर बेक काटी हत्या करिछ मो आदेश देउछि। राजांकर आदेश क्रमे से ब्राह्मण व्यक्तिटीर गोटे हाथ सैन्य माने काटी देइथिले। ब्राह्मण व्यक्तिटी निर्दोष थाई मध्य निजर गोटे हाथ हरै सारिबा परे दुखी होई राज्य छाड़ी पड़ोसी राज्य काशी नगर को चली जाइथिले। ब्राह्मण व्यक्तिटी काशी नगरी रे किछि दिन रहिला परे जानिबाकू पाइले एठारे एक विराट विद्वान पंडित अछंती। से निर्दोष थाई मध्य तांको काहेकि सजा भोगिबाकू पड़िथिला सठिक कारण जानिबा पई से विद्वान पंडितंक आश्रम रे पहुंची जाइथिले। से आश्रम रे पहुंची देखिले विद्वान पंडित उपस्थित नथिले, किंतु तांकर पत्नी विद्वान पंडितन को अनेक कटु कथा कहवा सहित विभिन्न प्रकारर खराब भाषा कही चलीछंती। ब्राह्मण व्यक्तिटी विद्वान पंडितंक पत्नींकर कथा सुनी आश्चर्य होइगले। से भाविले विद्वान पंडितंकर पत्नींक व्यवहार ठीक नहे। सही समय रे विद्वान पंडित जनक आश्रम रे पहुंची जाइथिले। तांकर पत्नी जोर जोर रे झगड़ा करिबा आरंभ करिदेले। विद्वान पंडित जनक तांकर पत्नी को किछि न कहि चुपचाप निजर आसन रे बसिबाकू लागिथिले। पुणी ब्राह्मण व्यक्तिटी को आश्रम आसीबार कारण पचारिथिले।
ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ମହାନ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଓ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି? ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହା ମୋର କର୍ମର ଫଳ ଅଟେ। ଏ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ କିଏ ଭାଇ ରୂପରେ ତ କିଏ ଭଉଣୀ ରୂପରେ ତ କିଏ ମା ରୂପରେ ତ କିଏ ପିତା ରୂପରେ ସମସ୍ତେ ଆମର କର୍ମର ଫଳ ହିସାବରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଦୁଃଖ ହେଉ ବା ସୁଖ ହେଉ ସମସ୍ତେ ଏ ସଂସାରରେ ଚଳିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ମୁଁ ମୋର କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗୁଅଛି। ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗୁଛନ୍ତି? ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ କହିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ, ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏକ କାଉ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ମୋର ପତ୍ନୀ ଏକ ଗଧ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେଇ ଗଧ ପିଠିରେ ଏକ ଘା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଘାଟି କେବେ ଭଲ ହେଉନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଘାରେ ପୋକ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଗଧଟି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ମୁଁ ମୋର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲି। ଦିନେ ଦେଖିଲି ଗଧଟି ପିଠି ଉପରେ ପୋକମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ ପୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଥିଲି। ମୋର ଥଣ୍ଟର ଆଘାତରେ ଗଧଟିକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଥରେ ମୁଁ ଗଧଟିର ଘାକୁ ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପୁ ଖୁମ୍ପୁ ମୋର ଥଣ୍ଟଟି ଗଧର ହାଡ଼ରେ ଫସି ରହିଗଲା। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଥଣ୍ଟ ଗଧର ପିଠିର ହାଡ଼ରୁ ବାହାରି ନଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଗଧଟିକୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅତିରିକ୍ତ କଷ୍ଟ ହେବାରୁ ସେ ପାଖରେ ଥିବା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଭାବିଲେ ପାଣିରେ ପଶିଗଲେ ମୋତେ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ପାଣି ବହୁତ ତେଜ ବହୁଥିବାରୁ ଗଧ ଓ ତାର ପିଠିରେ ବସିଥିବା କାଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭାସି ଭାସି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାତା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ କୃପାରୁ କାଉଟି ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏକ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସଂଯୋଗ ବଶତଃ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଗଲା। ମୋର କର୍ମର ଫଳ ହିସାବରେ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଗଧର ପିଠିରେ ପୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର କାହାର ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବାର ନଥିଲା। ଏ ଜନ୍ମରେ ସବୁଦିନ ମୋ ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା କରି ମୋର ଅପମାନ କରୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳ ଭାବି ମୋତେ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦିନେ ନା ଦିନେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମେ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ମୋର ପାଖକୁ ଆସିଛ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ମହଲରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇ ମୋର କର୍ମ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ରାଜା ମୋତେ ଦୋଷୀ କରି ମୋର ଗୋଟିଏ ହାତ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମେ ତୁମ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏକ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜକୁମାରୀ ଗୋଟିଏ ଗାଈ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜକୁମାର ଗୋଟିଏ କସାଇ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। କସାଇଙ୍କର କର୍ମ ଥିଲା ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମାରି ମାଂସ ବିକ୍ରି କରି ନିଜର ପେଟ ପୋଷିବା। ଥରେ କସାଇ ସେଇ ଗାଈଟିକୁ ମାରି ତାର ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗାଈଟିକୁ ଧରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଗାଈଟି ଦୌଡ଼ିବାରୁ କସାଇ ଜଣକ ସେଇ ଗାଈର ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଭେଟି ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଗାଈଟି କେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଅଛି? ଗାଈଟି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଥିଲା ତୁମେ କସାଇଟିକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲ। କସାଇଟି ଯାଇ ସେଇ ଗାଈଟିକୁ ମାରି ତାର ମାଂସ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସିଂହ ଆସି ଗାଈ ଓ କସାଇକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ମାରି ଖାଇ ଯାଇଥିଲା। ଗାଈଟିର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର ଆର ଜନ୍ମରେ ଏକ ରାଜକୁମାରୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। କସାଇଟି ଏକ ରାଜକୁମାର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଫଳ ସ୍ୱରୂପରେ ରାଜକୁମାର ଓ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ରାଜକୁମାର ଶୋଇ ସାରିବା ପରେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳ ଅନୁସାର କସାଇଟି ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାଈଟିକୁ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, କର୍ମର ଫଳ ତାଙ୍କୁ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ହାତରୁ ଖଣ୍ଡାଟି ଖସିଯାଇ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ବେକରେ ପଡ଼ି କଟି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ
ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କସାଇଟିକୁ ଗାଇ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା କହିଦେଇ ଯେଉଁ ପାପ କର୍ମ କଲ, ପାପ କର୍ମର ଫଳରେ ତୁମେ ତୁମର ହାତ ହରାଇ ବସିଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ କାହାର ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟ ନ ଦେଇ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଭଲ କର୍ମ କରିଚାଲ। ଭଲ କର୍ମର ଫଳ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭଲ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଖରାପ କର୍ମର ଫଳ ମଣିଷର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ।